او हर कार पे बिस्मिल्लाह सरा कोई रिज़्क़ की बम्बिया बरकती खा हर कार पे बिस्मिल्लाह नेक कार अहम कार जीशान कार ची शुरू कोई वाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो बद रिज़्क़ बरकत उवीने तो ताल्लुक़ द अल्लाह सर जोड़ को चाचे ताल्लुक़ द अल्लाह सर जोड़ करे दे अगर खुदाई बिया मखलूक त नदिस पारेली अगर खुदाई मखलूक त नस पारी यो मिसाल बिलाल हबशी दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालिक औ आका पी जुल्म न कवल बेहदा औ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बवे अहदुन अहदुन यक यौदे दल तब मालिक जुल्म सेवा को न बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बवे अहदुन यक यौदे बस अहद तय नारी वखली दद्वाड़ू जिहाद सरदार पे तेर शो चे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उली चिडेर द तकलीफ प हालत के दे दद्वाड़ो जिहाद सरदार बा देर खुली अखलाक अल्लाह वरकड़ी देर खुली अखलाक बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कि सोक हाजतमन बरागे कना सोक हाजतमन बरागे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम तब हाजत जाहिर को नो चिसबनो नबी अलैहिस्सलाम बमाते वर्षद प्लान की न कर्ज रवाला चे वस द हाजत पूरा को बिया बा अगलवर दई मामूल हाजतमन बरागे तशलास पैन ले बस चे वर्षद प्लान की न कर्ज रवाला दल वर्क चे द हाजत पूरा शिबिया बा अगलवर को इदा मामूल द द्वाड़ो जिहाद द सरदार बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई यो यहूदी रागे माँ तेवे ची तो कर्ज राली नो माँ नराला ची सो जरूरती बस माँ तवाए जबदर कोम अगी सड़ी ले वर्कवाई औ मुंगे प मंसूबा पूनो मुंखवे ची दादे एहसान कई मालदारो वे ची सपकारी गिनो दबल चाना मगवाड़े औ माँ लराजे ओ जबदल दर कोम वरला वर्कवे इमान नबी अलैहिस्सलाम तेवे ची सईद बस ददन राला बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई वही द आगा मुंग तो ढेर सामान और ढेरी पैसे जमा शुले मुंग तो खो पता वना यो रज़ रागे माँ पसी मियाश अखीरो द्रेसलोर वजी पमियाश के पाती माँ तो वही पता सो जमा कर्जा औड़े दलीदा औ कदमियाश ते पा अव्वल के दे कर्जा रा नकलनो खैर बदी नहीं माँ भी चिदा खुदे मुंग सर एहसान कई दा दमुंगा खिलाफ यो दगा जोड़ा वाला चीज़ें बदनाम कमा आखिर यो रज़ी दे उमा तो हुई ची अवल तदे कर्जा हवाला नकड़लनो बिया बखनी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई वही ज़डेर पर तकलीफ की प्रेवतलम डेर पर तकलीफ की चिदा बहुसी चल की ना रज़ी उस पूरा शिदे खुब मुंगा शर्मई बिया खपला कर्जा बगवाड़ी ची बिया बसी चल को मुंग तो खो पता न वा ची दे बदिसी पयक मुश्टोली अर्स गवाड़ी पयौ से खुदा याद सातई सोक ची द मुसलमान सर खेगड़ कई कनाव द पमाल के द बल ब्रखई दा सड़े बच्चरी खुदा बद न रावले ची दे बल समय अल्लाह बदे समय बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रागे नबी अलैहिस्सलाम तो इद अल्लाह हबीब यो इजाजत ख्वाड़मा को त खपकेगे ना ज़द्री सलोर वज़ुल पटेगम दा कले बपरेदम लाबड़ शमस कौरजी पूरा कीगी दत बसवायो ज़बलक दा कले प्रेदमा चिकल स बंदोबस्त शीद अल्लाह हबीब नो बिया बराशम चिदले वर उस पजदत सवाब वरजी पूरा कीगी न ज़बलक रो पोश बस वरजी बगैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी खसईदन उस रज़ी कमी दियो पैसे डेरी ज़्यादा दी सी चल बक कर्ज प इमामुल अंबिया उखती दा यहूदी दे बद बमखकार की बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नबी अलैहिस्सलाम वर्तवी सईदन
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ د شپې نه مې تیارې کو چې سحر به وزم روپوش کېږم به لکه دته به بیا څه وایو شپې نه مې سورلي برابروله اوزار مې برابر کړو چې وزم به دې کې سحر استازی راغی وی د دواړو جهانو سردار درته اواز کوي چې مسجد ته راشه وی چې لاړم مسجد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو بادشاہ تحفې او تحایف را لېږلي او خان بارونه ډک راغلیو د 1,00,000 د پاسه پکې دراهم راغلیو دومره مال راغلیو ما ته وی بلالا الله بندوبست وکړو الله بندوبست وکړو د هغه قرضه به پکې ختم شي او موږ ته به باقیم پاتې شي ورشه اوس ورله قرضه ورله ورکا الله بندوبست وکړو الله موږ نه ملامت کوي الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره د عمرې په سفر باندې روان چې کله د عمرې سفر کو نو لار کې کفار مکه راووتل ویته د جنگ په اراده را روانې امام الانبیا ورته وی زما د عمرې اراده د جنگ اراده می نشته دی بهر صورت اغي لار کې من کړل حدیبیه یو مقام او اغي باندې من کړل وینه بځای مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو قاصد پکار دی چې مذاکرات له اولی مکه تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ادا و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لاړ شي او دې مونږه مذاکرات له اولیګو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته د الله حبیبا زما په مکه کې په الحال خاندان او قبیله نشته دی او د عثمان ذوالنورین قبیله او خاندان التدی زما رای دا چې د قاصد جوړ شي دا به بهتري الته خاندان دی الته قبیله دا نو چې دغه جوړ کو قاصد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رای خوخه کړله او وی ټیک د دې بولیو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته بل شرافت حاصل شو قاصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام الانبیاء قاصد شو استاذ شو ویلېګو مذاکراتو چې کله مذاکراتو لاړ مکې ته وی مونږ د جنگ په اراده نه یو راغلي اغه سرداران د مکی ورته وی نوري خبري برستو کو خو مکی تراغله اول طواف ک د بیت الله حجر اسود خل کا د بیت الله طواف وکا تو غزان له طواف وکا کنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ ډیر عجیب جواب ورکي وای ورتا زبا علی طواف د بیت الله کوم چې ما سره امام الانبیاء هغه تاسو لار کې ایثار کړي دي امام الانبیاء نشته دی زبا یوازې د بیت الله طواف کوما زنه کوم دا طواف چې ما سره امام الانبیاء په طواف کې ملګری نه او ما سره چې امام الانبیاء نه ز حجر اسود نخ کولوما چې امام الانبیاء ته اجازت ورکړي د عمرې نه چې هغه طواف کوي نو زبا ور سره طواف کوي دومره محبین صحابه او مرګري رب العالمین ورکړي هغه وی طواف وکتر دند شوه نکوم طواف امام الانبیاء لار کې ایثار دی دلتا افواخ ورش ولوی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي نو خو افواد سي خورش ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ډیر د پریشانی شکار شول چې عثمان ذوالنورین شهید کو نبی علیہ السلام او صحابه ډیر خپش ول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوی ونی لاندې کېناست یو صحابي براتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس پیلاس کې خودو وی زمونږ ستا سره بیعت ته پدې خبره چې کو عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوی نو مونږ ستا پلاس بیعت کو د جهاد چې داغه انتقام به الو د دې قوم سره بجنګي یو صحابي براتو بیعت پې کو یو براتو بیعت رضوان ورته وی بیعت رضوان
نو یو صحابی راتو بیعت کو اخر کې د عثمان ذوالنورین نمبر راغی رضی الله تعالی عنه اخوشته دینا اخو تله د مذاکرات ولا او صحابه خو بیعت کو نو دای بل شرافت او اعزاز ته ګوره چې داغه نمبر راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی دا د عثمان لاش کو عثمان ژوندې وی نو دا د عثمان لاش شو او دا زما لاش شو وی عثمان زما په لاس باندې بیعت علی الجهاد وکو کو عثمان ژوندې علما وای دای بل فضیلت شو چې نبی علیہ السلام خپل لاس اوچت کوي دا د عثمان لاس ته وی دا زما لاس ته او لاس په لاس کې کی خود او بیعت علی الجهاد وکو نو دا د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ بل فضیلت شو بل اخو بیا ژوندې وراغه خو بل شرافت پکې صحابه کرامو ته میلو شو هغوی خو په امتحان کې کامیاب شول جهاد باندې خو بیعت وکړو نو د الله له طرف نه اعلان راغی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره په تحقیق سره رضا شو الله د هغې صحابهونه چې ستا سره بیعت کو د ونې د لاندې د هغې ټولو نه رضا شومه نو د الله د طرف نه یو د رضای اعلان راغی سرټیفیکیټ د رضای الهي صحابه کرامو ته میلو شو چې چا بیعت کړی په هغه ټیم ورته د رضای یو سرټیفیکیټ میلو شو دا ټولو صحابو ته میلو رضی الله عنه رضی الله عنه بختور صحابه چې بیعت وکړو اعلان د رضا یې راغی وی الله وی ما ول خپل رضا ورکړي مونږ خو ټول وایو الله زمونږ خپل رضا نصیب کړي دا یو سرټیفیکیټ چې چاته میلو شو چې الله وی عزت نه رضا شوم باس دا کامیاب بعض خلق ناپوه خلق یغی دا اعتراض کوي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ په بیعت رضوان کې نو شریک شوی نو مونږ ورته جواب کې وایو چې بیعت رضوان خداغه د وجه نه شوی اخو هغه ونه نو ځکه بیعت وشو او ته شرکت ستوي چې امام الانبیاء خپل لاس کو پیدا د عثمان لاس ته شرکت ستوي دا بیعت رضوان خداغه د وجه نه شوی نو دا د هغه په ذات نقص ناراض بعض نا کمقل خلق وای وی دې په جنگ بدر کې نو شریک شوی بدر خو ډیره ښه موقع بدرین صحابه تعالی یو اعزاز ورکړو نو عثمان ذوالنورین خو په بدر کې نو شریک شوی مونږ وایو د هغې جواب دا دی دا د هغه یو خصوصیتو چې شریک شوی نو او رب العالمین ورته د بدرینو مقام ورکړ دا ولې وی چې کله د بدر مقراله نو د نبی علیہ السلام لور رقیہ رضی الله تعالی عنها د په نکاح کې هغه ډیره بیماره وه او دلته د بدر مقراله نو امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته وفرمایل وی عثمانه ته په دې مقمزه زما لور بیماره ده ستا بیبي ده او زما لور ده ته د هغې علاج کوا او د هغې په خدمت کې مصروف اوسه او ته بدر لمزه او طالب الله د بدرینو مقام په خپل کور کې درکړي چې نبی علیہ السلام د بدر نه راتو نو هغه رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوې وه او ده خښه کړې وه نو دا ورته امام الانبیاء ویلي چې پاتې شه او د دې علاج معالجه کوه او د دې په خدمت کې دا ورځې وباسه نو تلې نو او الله ورله د بدرینو مقام په کور کې ورک او د امام الانبیاء چې د هغه لوري په نکاح کې وه نو هغه هم خاورو ته وسپارله وفات شوی و چې امام الانبیاء واپس راغی نو په دې وجه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د بدر په جنگ کې نو شریک شوی نو دا اعتراض به نه کوو چې د جنگ بدر کې نو شریک شوی د دې وجه دا نور رب العالمین ډیر لوی مقام ورکړو حدیث مبارک کې راځي
صحابی روایت نقل کی وی مونږ د رسول الله مبارک سره مجلس کې ناس وی دې کې یو کس دسی تیر او په سر باندې دسی صادر ورچولې صادرې په سر ورچولې او دسی تیر لکه عام طور پر دې مشرانو په سر صادر یخي دسی صادر ورچولې او دسی تیر شو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ډېری فتنې را روانې دي او دا پوری کس نه دی دی به د فتنو په وخت کې په هدایت باندې زه خوشخبری ورکوم چې دی به په هدایت نو بل صحابي وی زه ورپاسېدم نبی علیه السلام ورته اشاره کړې وه په سر صادر پروت وي دا کس په د فتنو په وخت کې په هدایت وی چې ورلمه ناغه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ دې سر تېرېدو وی ما ته هغه صادر لرکه مخ میں ورلدی سی ونیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته مخامخ کو میں دا اللہ حبیب دے یاد آئی چی دے با دا پیتنو پا وقت کم پا ہدایتی وی نبی علیہ السلام وی چی آو دے یادو دقا عثمان یادوم رضی اللہ تعالی عنہ لا جوان دے دے او امام الانبیاء وی دے با ہدایتی فتنی برازی خو عثمان ذوالنورین بگورے پا ہدایتی دا به د هدایت ډیوی په هغې وخت کې هم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم احد غر ته خطو د احد غر ته خطو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې احد غر ته روانو خطو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورسر عثمان ذوالنورین و یو ورسر عمر رضی اللہ عنہم دا درې واړه صحابه ورسر د احد غر دسی اوسنډې دو نبی علیہ السلام ورته وی اثبت احد ودرېږه احد غر ته ولې سنډېږي احد غر په ځای ودرېږه ته به وایي چې په غر کې خو روح نو زوام روح په پکې نو خدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خکلی معجزې ویل نبی علیہ السلام صحابه ته وی دا احد غر نه دی وی دی ما سره مینه کې او زه د سره مینه کوم وی دا احد غر ما سره محبت کې او زه د سره کوم مونږ له الله داسې پیشوا را کړی و چې غرونو به ورسره مینه کوله غرونو به ورسره محبت کو مونږ وایو رب العالمین که ژوند هم په نصیب کې او ژوندم په تقدیر کې لیکي الله نو دا احد غر خو راته وښیه که چا لیدلی دی الله بار بار ورته وښیه چې مونږ ورته په دې نظر وکړو داسې خو به ډېرو خلقو لیدلی خو چې په دې نظر ورته نظر وکړو چې دا هغه غر دی چې د سره به امام الانبیا سره به د مینه کوله نبی علیه السلام سره به د غر مینه کوله او نبی علیه السلام به د غر سره مینه کوله چې په دغه سترګو ورته الله یو نظر وګورو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته مخامخ ودرېد حجر اسود به تاسو لیدی او چا نه لیدی الله دې درته وښیي حجر اسود د کعبې په دې ګوټ کې یو کاڼی لګېدلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ چې ورغې نو حجر اسود ته داسې مخامخ ودرېد دې کاڼي ته وی اے کانیا اے حجر اسودا وی تو خو یو کانی دا زما عقیده ده چې نه چاته نقصان ورکولی شي او نه چاته ضرر ورکولی شي ته یو کانی وی اے کانیا نه چاته ضرر ورکولی شي او نه چاته نفع خو ما به ته نن نه وي ښکل کړی خو ما امام الانبیا لیدلی و اے کانیا ما امام الانبیاء لیدلی و ما خاتم الانبیاء لیدلی و چې داسې راغی ته یې ښکل کړلې نو که ما امام الانبیاء په ښکلولو نه وی لیدلی نو ما به ته نه وي ښکل کړی خو ما امام الانبیاء لیدلی و چې ته یې ښکل کړی وې نو ورغې پې او حجر اسود یې ښکل مونږ وایو رب العالمین مونږ ته هم دا موقع راکړي چې مونږ هم دې کاڼي ته مخامخ ودرېږو او ستا د امام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو یاد تازه کو مونږ هم په دې نیت ښکل کو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکل کړی و نو دا د نبی علیہ السلام معجزې وي نو نبی علیہ السلام احد غر ته وایي
اسبت احد، احد ودریگا، علیک نبی اللہ، پتا خو نبی دا اللہ ولاړ دے، و صدیق او صدیق در باندې ولاړ دے، و شہیدان او دو شہیدان در باندې ولاړ دی. تو ولی سنڈیگی، ولی خوزیگی، ولی حرکت کئی، پتا خو یو نبی دا اللہ ولاړ دے او یو در باندې صدیق ولاړ دے او دو در باندې شہیدان ولاړ دی. غر ادریگا، احد غر پسے ادرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته پیشن گوئی ورکڑلا چی دے با شہید کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پیشن گوئی میلاو شو چی تبم شہید کی گی. ذکر نبی علیہ السلام وی علیک شہیدان، پدی غر خود و شہیدانم ولاړ. نبی علیہ السلام ورته پیشن گوئی ورکڑلا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزه یو ورځ د رسول الله مبارک سره وم مدینه منوره کې یو باغ، په هغه باغ کې ناسو او په هغه باغ باندې دروازه لګېدلې وه. بار نه به خلق راتو نو دروازه به یې ټکوله او زه به تلم دروازه به مې کولاوله. نو وی ډېر خوشحاله ومه، ما وی چې نن به د امام الانبیا خوا ته خلق راځي، ملګري به یې راځي، دروازې به ټکی او زه به ځمه دروازه به کولاوم او اجازت په ورکومه. ډېر خوشحاله ومه چې نن به زه د رسول الله مبارک دربانچي شمه، نن به زه ځم او راځم د ده په خوله دروازې به ورله کولاوم. شکر وباسئ چې د عالم په خدمت کې او عالم له وړي راوړي کوي. ورګه مولي صاحب تپوس کوم څوک راغی، پلان کې راغی، راځئ جي کښېنئ، مولي صاحب شته نشته. په دې د الله شکر ادا کوا چې په وسني دور کې درنه الله د یو عالم خدمت اخلي. ځکه انبیا خو نشته دی او علما د انبیاء وارثان دي، نو په دې شکر وباسه. هغه صحابي د رسول الله مبارک دربانچي و او زه د یو عالم دربانچي یم، ځم او راځم. وی دې کې دروازه وټکېدله، چې دروازه وټکېدله ما یې څوک وی چې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما نبی علیہ السلام تو وی نبی علیہ السلام راته وی چې افتح له وبشره بالجنه، ورشا دروازه ورتم کولاو کا او د جنت زیره ورتم ورکا. یوازې دروازه نه، وی زلاړم دروازه می کولاو کړله او د جنت زیره مم ورکو چې راځه. ام دروازه کولو شول، اجازت میلو شو، ام به جنت تزی. ویدی کی بیا دروازه وټکېدله. مې د الله حبیبه، د الله حبیبه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دے نوی ما تیوی چی افتح له وبشره بالجنه، دتم دروازه کولاو کو د جنت زیره ورته ورکا. ویلاړم دروازه می کولاو کړله، مې تا ته دین د جنت زیره راځه. ویدې کې چې دروازه وټکېدله وی هغه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه وی نبی علیہ السلام راته وی چې افتح له وبشره بالجنه علی بلوا تصیبه، دتم دروازه کولاو کا او د جنت زیره ورته ورکا. خدا ورته وایي چې پتا به ډېر مصایب راځي، ډېر مصایب سره به دې صاحب کی شهید کېږي، به شهادت بدرته میلاویږي. علا بلوا تصیبه، خو ډېر مصیبتونه به در باندې راځي، ډېر امتحانات به راځي، ډېر په سخته طریقه به ستا شهادت یې ګورې. د شهادت طریقه هم دا وه چې هغه لاس یې تې کټ کړی، اول چې په کم لاس په قرآن جمع کو، په کم لاس په قرآن جمع کو، جامع القرآن چې په کم لاس په دا قرآن نسخې را جمع کولې. خلق وائی مصحف عثمانی دے، دا د عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف تے، اغا لاسی تڑنبے کٹ کڑیو. ذکر ورطا امام الانبیاء پاول کی ہوئی علا بلوا تصیبہو، دیر مصائب بدر باندی رازی عثمان، دیر مصائب ہوئی. اغا صحابی ہوئی چی ما ورطا دووی کنا چی دروازہ کولاو درازا جنت تبزی، خو امام الانبیاء وی چې ډېر مصیبتونه به در باندې راځي. وی چې الله المستعان، الله المستعان،
یا الله ته مې پکې امداد وکړي. الله ستا نه پکې امداد غواړم چې امام الانبیا راته وایي چې پتا به مصائب راځي، نو الله المستعان، د الله نه پناه غواړم، د الله نه امداد غواړم چې الله مې په دغې مصائبو کې امداد وکړي. نو نبی علیه السلام ورته په ژوند ویلي چې مصائب به درځي. نبی علیه السلام ورته یو ورځ وی عثمانه رضی الله تعالی عنه وی تا ته به یو قمیص میلو شي، ګورې هغه قمیص به درنه خلق وباسي، ګورې خو ته به یې نه وباسي. ګورې نو علما وی دې معنی دا وه چې ته به خلیفه جوړېږي دریم، بیا به باغیان راځي تا ته به وایي خلافت پرېږده، ګورې ته به یې نه پرېږدې. ګورې ډېر انتشار به بیا جوړېږي که تا پرېښودو. د دې قمیص مطلب دا و چې خلافت په نه پرېږدي. دا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو، دا ورته امام الانبیا ویلیو. د نبی علیه السلام د دوو لوڼو خاوند، یو وفات شوله بله یې وله ورکړله. د امام الانبیا دوه لوڼه د ده په نکاح کې د عثمان ذوالنورین تېرې شوي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ملاسو، دا پنډه یې ښکاره وي یو رونه دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی. نبی علیہ السلام په خپل حال دی. عمر رضی الله تعالی عنه راغی، نبی علیہ السلام په خپل حال چې وی عثمان ذوالنورین را دنده شو رضی الله تعالی عنه. نوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زر را پاسېدو، پنډه یې پټې کړلې، کېناستو. ما ورته چې د الله حبیبه دا حیا خو د ابوبکر صدیق نه پکار وه، د عمر نه پکار وه، تا د هغې دواړو نه ونه کړله. ما ته وی چې عایشې تا ته څه پته ده؟ زه به د هغې صحابي نه حیا نه کوم چې هغه نه ملایک حیا کوي. ملایک عثمان نه خو ملایک حیا کوي، نو زه به ترې ډېره حیا کوم. علما وایي وی ده چې به لامبل نو ده به په ناسته لامبل، په ولاړه به یې نه لامبل، دومره ده کې حیا وه چې کپړې به یې ایستلې، د کوټې ور به یې بند کو، دنده به غسلخانې ته لاړ، هله به یې کپړې ویستلې. دومره د حیا خاوند، ملایکو به ترې نه حیا کوله. وی عثمان ذوالنورین را روان دی، د امام الانبیا دوو نورونو واله سړی را روان دی، دوو نورونو واله سړی را روان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ علی الاعلان صحابو ته یو اعلان وکړو، او د دې نه د عثمان ذوالنورین فضیلت معلوم شو. وی ای صحابو واورئ لکل نبی رفیق، وی ای صحابو د هر پیغمبر یو ملګری نه، خاص ملګری نه د هر پیغمبر. وی ورفیقی لکل نبی رفیق ورفیقی، وی ای صحابه وورئ زما ملګری خاص ملګری یعنی فی الجنت عثمان. صحابه اعلان میں وورئ په جنت کې به زما ملګری عثمانی رضی الله تعالی. دا هر نبی خاص ملګری او زما خاص ملګری با په جنت کې ګورې عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، دا به زما خاص ملګری. د جنگ تبوک موقع ده امام الانبیا اعلان وکړو. امام الانبیا اعلان وکړو د چندی ضرورت ته قربان نشته عثمان ذوالنورین، هغه دفن دی په جنت البقیع کې، نشته څوک چې د هغه تاریخ ولولي، نشتا مالداران چې د عثمان ذوالنورین تاریخ پړو کی. دا جنگ تبوک چې دا ډیر سخت حالت کې سخت ګرمي وه، د یوې میاشتې مزل ورته میوې پخې شوې وي، دا ډیر د قربانۍ جنگ راغلی و. نبی علیہ السلام اعلان وکړو د چندی ضرورت ته. علما وایي عثمان ذوالنورین نخ سوا یا نخنیم سوا اوخان راوستل ویدا والا، او سل اسونه راوستل یا 50 دا راوستل. نبی علیہ السلام ته ویدا چنده کې والا، او دینار راوړل. وی چې چنده راوړله که نه، وی دومره چنده راوړله چې امام الانبیا هغه چنده ولیدله که نه، نو دومره خوشحاله شو.
وی ما ذر عثمان ما ذر عثمان عثمانا چې د نن نه پخوا ته څه کوي نو الله درته څه نه وایي الله درته څه نه وایي وی د دې مطلب دا و چې عثمانا رضی الله تعالی عنه که د نن نه پخ ته نور نوافل نه کوي که نه او نور صدقې نه ورکوي نو هیڅ حاجت نشته دی مه ورکوه نور دومره امداد دی نن وکړو د امام الانبیا ړی خوشحاله کو امام الانبیا اعلان وکوي د نن نه پخوا به عثمان ته الله څه نه وایي نو رضی الله تعالی عنه او دعای ورتم کړې ده وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان اے رحمانا اے رحمان ذاتا قیامت کې به ته د خلقو نه حساب علی خلق به درځي یا الله چې د عثمان ټیم راشي د حساب او د عثمان نه حساب علی اے رحمانا حساب کې ورسره نرمي وکړه آسان حساب ورسره وکړه عثمان ډېر عجیبه کارونه وکړل مسجد نبوي تنګ شو په خپلو ذاتي پیسو یې مسجد نبوي له ځمکه واغستله او مسجد نبوي غټ بیري روما دا یو کویو د خوږو اوبو خوږې اوبه نه وې اقه کویې واغستو مسلمانانو ته وقف کو وی د دې نه ځان له اوبه څکئ بیري روما یو کویې یو مسجد نبوي د امام الانبیا جماعت یم غټ کړی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه علما وایي 12 ورځې کم 12 کاله خلافت کړی 12 ورځې کم 12 کاله په مخ د ځمکه خلافت کړی ضرب المثل په حیا کې مثلو په سخا کې مثلو په خلافت کې یو مثل ضرب المثل بیانېده چې کله دا میاشت راله اتلسمه هجري وه نه اتلسمه ذوالحجه وه د دې میاشتې اتلسمه ورځ وه څلوېښت ورځې باغیانو ورله د کور نه محاصره کړې وه اوبه ورته نه میلاوېدلې مونږ وایو د کربلا مقام څه واقعي ده چې هغه څه هغه ورځ 2-3 ورځې اوبه او خوراک بنو په ده باندې 40 ورځې خوراک بنو محاصره یې کړې وه ښه په منصوبه باندې د کوفي او د بصرې او د مصر نه زر کسان راغلي وو ښه په منصوبه باندې یو جنګ یې ګرمو د وینو یو سیلاب یې په مدینه منوره کې بیو داسې په منصوبه راغلي وو عثمان رضی الله تعالی عنه ډېر هوښیار مقشناس صحابي وو وی دا د وینو سیلابونه به بهیږي کنې صحابه بار بار وی حضرت اعلان کوه اعلان چې جهاد باندې ورځو وی نه به ورځئ دا خو خلیفه وی زما اجازت نشته دی دا مدینه منوره ده په دې کې به د وینو سیلاب وبهیږي او دا جنگ به بیا نه ختمیږي بس زما مسله ده ما دی شهید کی زه خپل شهادت قربانی ورکومه زه به لاړ شم د دنیا نه خو د لوی مدینه منوره به د وینو د یو سیلاب نه بچ په دې بنیاد قربانی ورکړې ده چې دا جنگ عام نشي د مسلمانانو وینې توی نشي او اسلام محفوظ شي خیر دی عثمان ذوالنورین به د شهادت یو جام وڅکي 40 ورځې پې اوبه بندې دي دنده یې ګیر کړی دی دې کې باغیان راوړېدل چې راوړېدل عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت یو گزار بل گزار بل گزار یو گزار چې ورکه ښی لاس چې جامع القرآن چې په کم لاس په قرآن جمع کو هغه لاس یې ترېنه کټ گزارونه یې پې وکړل عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د وینې ساس کې چې اول ولګېدو نو مخې ته قرآن پروتو او د قرآن په دې آیات د وینې ساس کې ولګېد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ د وینې ساس کې په دې آیات ولګېد او علما وایي چې دې کې دې آیات دې کې دې طرف ته اشاره ده چې الله به ستا د طرف نه کافي کېږي او د دې ظالمانو نه به انتقام اخلي د جمعې ورځ وه او اتلسمه ذوالحجه وه او د جمعې ورځ وه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت کو
قرآن تناسو د جمعې ورځ او اتلسم ذوالحجه د دې میاشتې لکه پرون اتلسم ذوالحجه وه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه شهید شو. 2 ورځې علما وی پروتو دا دومره ظالمان وو چې لاش یې نه ورکو چې جنازه یې شوې وې. 2 ورځې لاش پروتو. 2 ورځې پس صحابه کرامو یو جرأت وکړو په زور یې د هغه لاش وصول کو او امام الانبیاء ته بالکل مخامخ د نبی علیہ السلام روضې ته مخامخ په جنت البقیع کې پورې مخامخ عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه دفن شو. او علما وایي قیامت کې به د چا د شهادت گواهی د کربلا میدان ورکی چې دلته شهیدان شوي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت گواهی به د پیغمبر مصلی ورکی ځکه په مصلی ولاړو چې په خنجری وخلو. او چې د عثمان ذوالنورین د گواهی ټیم راشي د شهادت قرآن کریم د الله کلام به گواشي چې دی شهید کړو. نو دا لوی حادثه دا په دې میاشت کې پیښه شوې وه چې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پشان یو عظیم هستی هغه د دنیا نه تللی وه. او دغه شان هر میاشت کې چونکې صحابه کرامو قربانۍ ورکړې دي او د زړه د ویښه صحابه کرامو عظمت پړه کې دند کوس کوي. صحابه معیار حق دي، صحابه زمونږ مشران دي، صحابه زمونږ معیار حق دي، صحابه ټول مغفور دي، الله بخلی دي او رب العالمین دي مونږ ټول د هغې په لار باندې روان کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.